श्लोकं पठामः अनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचितावृता प्रवर्तन्ते शुचितावृताः। मिलित्वा पठनसन्दर्भे एवमपि पठितुं शक्नुमः। पश्यतु, काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः प्रवर्तन्ते शुचिति प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। इदानीं तस्य पदच्छेदं कथं कुर्मः? एकवारं सर्वे श्लोकं पठन्तु। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। इदानीं तस्य पदच्छेदः काममाश्रित्य कामम् आश्रित्य काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः 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 एव मोहात् गृहीत्वा मोहात् गृहीत्वा मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान् असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। एकपङ्क्ति अस्ति, मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। कामम् इत्युक्ते कामवासनाः कामम् इत्युक्ते कामवासनाः। आश्रित्य आधारीकृत्य कामवासनाः सन्ति खलु, तस्य आधारेण काम आधारेण कामकारणेन जीवने तत्करणीयम् एतत्करणीयम् इत्यादि इच्छाः भवन्ति खलु, तस्य आधारेण दुष्पूरं पूर्णं कर्तुं दुस्सहं दुष्पूरं पूरयितुम् अथवा पूर्णं कर्तुं दुस्सहं दम्भमानमदान्विताः दम्भं मानं मदम् इत्यादिभिः युक्ताः मनुष्याः कामकारणेन तत्करणीयम् एतत्करणीयम् इत्यादि इच्छया दम्भकारणेन अथवा मानकारणेन अथवा मदकारणेन मनुष्याः मोहात् इत्युक्ते अज्ञानात् गृहीत्वा तेन ते आवृताः भवन्ति तेन गृहीत्वा तेन ग्रहणं कृत्वा असद्ग्राहान् मिथ्या सिद्धान्तान् ते असत्य
സിദ്ധാന്താൻ അഥവാ യത് യഥാർത്ഥതയാ നാസ്തി താദൃശാനി കാര്യാണി തേ വദന്തി. മിഥ്യാ സിദ്ധാന്താൻ തേ വദന്തി. തേ പ്രവർത്തന്തെ. തേ തത്ര പ്രവർത്താഹ ഭവന്തി. അശുചിവ്രതാഹ ഭ്രഷ്ടാചാരാണാം അനുഷ്ഠാതാരാഹ. തേന കാരണേന തേ കിം കുർവന്തി? ഭ്രഷ്ടാചാരാൻ കുർവന്തി. കാമകാരണേന തേഷാം അജ്ഞാനം ഭവതി. അജ്ഞാനേന തേ മിഥ്യാ കാര്യേഷു പ്രവർത്തന്തെ. തേന കാരണേന തേ സമ്പൂർണതയാ ഭ്രഷ്ടാചാരാൻ കുർവന്തി. പദാനാം അർത്ഥഗ്രഹണം അഭവത് ഇതി ചിന്തയാമി. കാമം കാമവാസനാഃ ഏവ ആശ്രിത്യ തസ്യ ആശ്രയേണ ആധാരീകൃത്യ ദുഷ്പൂരം പൂർണ്ണം കർത്തും ദുസ്സഹം യദസ്തി താദൃശ തത്സർവം പൂർണ്ണം കർത്തും ന ശക്നോതി കദാപി തദാപി അന്തരംഗേ ഭവതി. കിം കിം? ദംഭമാനമദാന്വിതാഃ. ദംഭം മാനം മദം ഇത്യാദിഭിः യുക്താः മനുഷ്യാः മോഹാത് അജ്ഞാനകാരണേന ഗൃഹീത്വാ തേന ഗ്രഹണം കൃത്വാ അസദ്ഗ്രാഹാൻ മിഥ്യാ സിദ്ധാന്താൻ പ്രവർത്തന്തെ. തത്ര തേ പ്രവർത്താഃ ഭവന്തി. മിഥ്യാകാര്യേഷു തേ പ്രവർത്തന്തഃ ഭവന്തി. അശുചിവ്രതാഃ ഭ്രഷ്ടാചാരാണാം അനുഷ്ഠാതാരാഃ തേ. തസ്യ അന്വയഃ കഥം ഭവതി? ദംഭമാനമദാന്വിതാഃ ദുഷ്പൂരം കാമം ആശ്രിത്യ മോഹാത് അസദ്ഗ്രാഹാൻ ഗൃഹീത്വാ അശുചിവ്രതാഃ പ്രവർത്തന്തെ. ते कीदृशाः भवन्ति? दम्भमानमदान्विताः दुष्पूरं काममाश्रित्य मोहात् असद्ग्राहान् गृहीत्वा अशुचिव्रताः प्रवर्तन्ते. सामान्यः अर्थः दुष्पूरं कामं मनसि स्थापयित्वा पूरयितुं न शक्यते, पूर्णं कर्तुं न शक्यते, कदापि पूर्णतां प्रति न गच्छति. तादृश आग्रहाः, तादृश आशाः, तादृश इच्छाः मनसि स्थापयित्वा दम्भमान मदयुक्ताः. दम्भः मानः तदा मद कारणेन आसुरीगुणयुक्ताः अथवा असुरगुणयुक्ताः मनुष्याः. एतत् सर्वं केषामस्ति? देवगुणाः न, एतत् सर्वम् असुरगुणाः सन्ति. तादृशकारणेन सिद्धान्तस्य अनुयायिनः मनुष्याः, तादृशमनुष्याः मिथ्या सिद्धान्तस्य, तद् कदापि सत्यं न भवति, तादृश सिद्धान्तस्य अनुयायिनः भूत्वा भ्रष्टमार्गे अग्रे सरन्ति. तेषां मार्गभ्रष्टः भवन्ति. काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः. तस्य भाष्ये भगवत्पादैः किम् उक्तम् इति पश्यामः.
सामान्यर्थः अवगतः स्यात्। तेषां कदापि पर्याप्तम् इति न भवति। तादृश काम अधीनाः भवन्ति ते। तेषां काम भवति तादृशं, तस्य विधेयाः भवन्ति, तेन ते दुरभिमानिनः भवन्ति। तेन तेषां गर्वः, औद्धत्यं, व्यामोहः, एतत् सर्वम् एतैः कारणैः ते तेषां लक्ष्यं कीदृशं भवति? उत्तमलक्ष्यं न भवति, अशुभलक्ष्यमेव भवति। तेषां दुष्चिन्तनमेव भवति, दुष्कृत्यानि एव भवन्ति। तेन ते अशुभकारणैः सर्वदा कर्म निरताः भवन्ति। कीदृशकर्मणि इति सर्वं तत्र सम्यक् वदति। आचार्यः वदति कामम् इत्युक्ते किम् इति वदति? इच्छाविशेषम् आश्रित्य अवष्टभ्य दुष्पूरम् इत्युक्ते अशक्यपूरणम् इति दत्तमस्ति। पूरयितुं न शक्यते इत्येव शाङ्करभाष्ये दत्तमस्ति। कदापि पूरयितुं न शक्नुमः, तदेव दुष्पूरम्। अशक्यपूरणम्। दम्भमानमदान्विताः, दम्भः च मानः च मदः च दम्भमानमदाः, तैः अन्विताः दम्भमानमदान्विताः। एतत् सर्वं तेषाम् समीपे भवति इत्यर्थः। मोहात्, तेन कारणेन मोहिताः अविवेकतो गृहीत्वा उपादाय असद्ग्राहान् अशुभनिश्चयान् प्रवर्तन्ते। एतैः कारणैः ते अशुभकार्येषु सदा सर्वदा निरताः भवन्ति। लोके अशुचिव्रताः, अशुचीनि व्रतानि येषां ते अशुचिव्रताः, ते सर्वदापि अशुचिव्रताः भवन्ति। इत्युक्ते ते भ्रष्टाचारमार्गे ते सर्वे अग्रे गच्छन्ति। सामान्यः शाङ्करभाष्यस्य अर्थः का? तृप्तिः न भवति काम भवति चेत्, तादृशकामाः, तादृश आग्रहाः तस्य अधीनाः भवन्ति चेत् दुरभिमानकारणेन गर्वः, औद्धत्यम् इत्यादि अमङ्गललक्ष्यैः सह दुरुद्देशेण, व्यामोहकारणेन, अविवेककारणेन अशुभनिष्ठया ते कर्मणि प्रवृत्ताः भवन्ति। अशुचि अथवा अशुभ व्रतान् के कुर्वन्ति ते एव अशुचिव्रताः इति अत्र पदेन उक्तमस्ति। अशुभनिष्ठा, तेषां निष्ठा भवति, किन्तु कुत्र? अशुभकार्येषु एव, कदापि शुभकार्येषु न भवति इत्येव शाङ्करभाष्ये दत्तमस्ति। अപ്പോ किं वदति? काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। ते सर्वदापि तत्रैव
നിരതാഹ ഭവന്തി ഭ്രഷ്ടാചാരമാർഗേ ഗച്ഛന്തി. കേന കാരണേന ഭ്രഷ്ടാചാരമാർഗം തേ സ്വീകുർവന്തി? കാമകാരണേന. മനസി ദുഷ്പൂരം കാമം തേഷാം പൂരയിതും ന ശക്യതേ. അസ്മാകം സർവേഷാം ജീവനം വയം ചിന്തയാമഃ ചേത് വയമപി അവഗന്തും ശക്നുമഃ. സർവദാപി അസ്മാകം അന്തരംഗേ ദുഷ്പൂരം കാമം ഭവതി പൂരയിതും ന ശക്നുമഃ. കാരണം കിം? കിഞ്ചിത് യഥാ വയം പൂരയാമഃ തദാ തതോപി അധിക ഇച്ഛ ഭവതി. യസ്മിൻ കസ്മിന്നപി വിഷയേ വയം തത് അവഗന്തും ശക്നുമഃ. ധനസമ്പാദന വിഷയേ കിഞ്ചിത് സമ്പാദയാമഃ സമാപ്തം ഇതി ഭവതി വാ? അസ്മാകം സ്വസ്യ ജീവനസ്യ അവലോകനം അസ്മാഭിः കരണീയം. സദാ സർവദാ അധികമധികം ഇച്ഛാ ഭവതി. ഇതോപി ആവശ്യകം ഇതി ചിന്തനം ഭവതി. സർവേഷു കാര്യേഷു താദൃശം ഏവ ഇതി വദന്തി. യത്കിമപി ഭവതു താദൃശ കാമ ഏവ ദുഷ്പൂരകാമം ഇതി വദതി. പൂരയിതും ന ശക്യതേ ഇതി കാമ മനസി സ്ഥാപയിത്വാ തദാ തസ്യ ഫലം കിം കിം ഭവതി? ദംഭഃ ഭവതി, മാനഃ ഭവതി, മദഃ ഭവതി. വസ്തുതയാ യതത് സർവം കിം അസ്തി? അഹം കിമപി അസ്മി ഇതി സ്വയം വയം ചിന്തയാമഃ ഇതി കാരണേന ഏവ കില മമ ഏതത് സ്ഥാനം ആവശ്യകം. മമ സ്ഥാനസ്യ നഷ്ടം ന ഭവേത്. സർവമപി വയം യഥാ കിഞ്ചിത് സമയപര്യന്തം വയം ശാന്തതയാ ഉപവിശ്യ ചിന്തനം കുർമഃ ചേത് അവഗന്തും ശക്നുമഃ. ഏതേന കിമപി നാസ്തി. ഏകലഘു കിം വദാമി സർക്കിൾ മധ്യേ ഏവ വൃത്തേ ഏവ ഏതത് സർവം ചലതി. വയം കതി ജനാനാം മധ്യേ അസ്മാകം ദംഭ അഹങ്കാര അഹം കോപി മഹാനസ്മി ഇത്യാദി കാര്യാണി ദർശയിതും ശക്നുമഃ. ദശജനാനാം മധ്യേ വയം ദർശയാമഃ. കിന്തു കിം കാര്യമസ്തി? തേഷു കേപി അസ്മാൻ അംഗീകുർവന്തി വാ? തേപി അസ്മാകം അസാന്നിധ്യേ കേപി തത് കിമപി ന അംഗീകുർവന്തി. കിന്തു വയം ദംഭകാരണേന, മാനകാരണേന, മദകാരണേന ഏതത് സർവമേവ കാരണാനി തസ്യ. വയം താദൃശ കാമ ഭവതി കില തസ്യ പൃഷ്ഠതഃ കദാപി പൂരയിതും ന ശക്യതേ ഇതി കാമപൃഷ്ഠതഃ ഗച്ഛാമഃ. താദൃശ ഗുണാഃ ദുർഗുണാഃ ഏവ അസ്മാസു ഭവന്തി ചേത് തദേവ ആസുരീ ഗുണയുക്താഃ ഇതി ഭവന്തി. താദൃശ മനുഷ്യാഃ കിം കുർവന്തി? സർവദാപി മിഥ്യാ സിദ്ധാന്തസ്യ പൃഷ്ഠതഃ തസ്യ അനുയായിനഃ ഭവന്തി. ഇത്യുക്തെ സർവദാപി തദേവ വിചിന്യ തത് കാരയിതും ശക്യതേ, കർത്തും ശക്യതേ ഇത്യാദി വിചിന്യ ഭ്രഷ്ടാചാരേഷു ഭ്രഷ്ടമാർഗേ സഹ അഗ്രേ സരതി. തദേവ പുനഃ പുനഃ ജന്മ ഭവതി തസ്യ കാരണം ഇതി വദതി. അഗ്രേ അപി താദൃശാനി കാര്യാണി ഏവ അസ്മാകം നിത്യജീവനെ കഥം ഏതത് സർവം സംഭവന്തി ഇതി അസ്മാഭിः ദ്രഷ്ടവ്യം. ചിന്താമപരിമേയാം ച പ്രളയാന്താമുപാശ്രിതാഃ കാമോപഭോഗപരമാ ഏതാവദിതി നിശ്ചിതാഃ. പശ്യതു. ചിന്താമപരിമേയാം ച പ്രളയാന്താമുപശ്രിതാഃ ഉപാശ്രിതാഃ കാമോപഭോഗപരമാ ഏതാവദിതി നിശ്ചിതാഃ. ചിന്താമപരിമേയാം ച
പ്രളയാന്താമുപാശ്രിതാഃ കാമോപഭോഗപരമാ ഏതാവതിതി നിശ്ചിതാഃ ചിന്താം അപരിമേയാം ച ചിന്താമപരിമേയാം ച പ്രളയാന്താം ഉപാശ്രിതാഃ പ്രളയാന്താമുപാശ്രിതാഃ പ്രളയാന്താം ഉപാശ്രിതാഃ കാമോപഭോഗപരമാഃ തദേവ ഏതാവതിതി ഏതാവത് ഇതി നിശ്ചിതാഃ പദാനി കാനി ചിന്താം അപരിമേയാം ച പ്രളയാന്താം ഉപാശ്രിതാഃ കാമോപഭോഗപരമാഃ ഏതാവത് ഇതി നിശ്ചിതാഃ ചിന്താം ചിന്ത ഏവ അസ്മാകം അന്തരംഗേ വിദ്യമാന ഭിന്ന ഭിന്ന ചിന്താ അപരിമേയാം ച തസ്യ ഗണനാം കർത്തുമേവ ന ശക്യത്തെ അസംഖ്യാം ച വയം ചിന്തയാമः ചേത് വയം അനുഭവാമः ഖലു ബഹുവിധ ചിന്തനാനി കദാപി തസ്യ പരിധി ന ഭവതി അപരിമേയാം ച അസംഖ്യാം ച പ്രളയാന്താം കഥാ ഏതസ്യ സമാപനം ഭവതി മൃത്യുപര്യന്തം പ്രളയാന്തം ഇത്യുക്തെ മൃത്യു പ്രളയാന്തം ഇത്യുക്തെ അന്തിമകാലപര്യന്തം ഉപാശ്രിതാഃ തസ്യ ആശ്രയേണ ഭവന്തി അന്തിമകാലപര്യന്തം മരണപര്യന്തം ഏവമേവ ചിന്തനാനി ഭവന്തി ഇതി വദതി കാമോപഭോഗപരമാഃ കാരണം കിം വിഷയോപഭോഗതത്പരാഃ വിഷയ ഉപഭോഗതത്പരാഃ ഇതി കാരണേന ഏവ അസ്മാകം അന്തരംഗേ സദാ സർവദാ ഏവം ഭിന്ന ഭിന്ന ചിന്തനാനി തദാവശ്യകം ഏതദാവശ്യകം തസ്യ സമ്പാദനം കരണീയം തദാ ഏവ മമ സമാധാനം ഭവതി തദാ ഏവ മമ സന്തോഷഃ ഭവതി ഇത്യാദി അന്തിമക്ഷണ പര്യന്തം യാവത് പര്യന്തം പ്രളയാന്തം ഇത്യുക്തെ മൃത്യുപര്യന്തം മരണപര്യന്തം ഏതാദൃശ ചിന്തനാനാം പൃഷ്ഠതഃ ഗച്ഛാമഃ ഏതാവത് ഏതാവദേവ ജീവനം ഇതി നിശ്ചിത്യ അഗ്രേ അപി തസ്യ അർത്ഥഃ ഭവതി അഗ്രിമശ്ലോകേ അപി പൂരയന്തി ഏവമേവ ജീവനം ഇതി തേ കിം കുർവന്തി ഏതാവദേവ ജീവനമസ്തി ഇതി തേ നിശ്ചയം കുർവന്തി അഥവാ സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം മോക്ഷം പരമസുഖം ഇത്യാദി കസ്മിൻ അപി വിഷയേ നിരന്തരം ചിന്തനം കർത്തും തേ ന ശക്നുവന്തി ഇത്യർത്ഥഃ കാരണം കിം ഏതാദൃശ മോഹാനാം പൃഷ്ഠതഃ തേ ഗച്ഛന്തി തത് ഏകാനന്തരം ഏകമാഗച്ഛതി തദനന്തരം അന്യതാഗച്ഛതി തദനന്തരം അന്യതാഗച്ഛതി എതത് വയം കഥം അവഗന്തും ശക്നുമഃ അസ്മാകം ജീവനം കേവലം വയം ചിന്തയാമः ചേത് വയം അവഗന്തും ശക്നുമഃ നിത്യം ഏതാദൃശ കാര്യാണാം പൃഷ്ഠതഃ ഏവ വയം അടന്തഃ സ്മഃ തതഃ വ്യതിരിച്യ തതഃ പൃഥക് കൃത്വാ ഏകം ചിന്തനം കൃത്വാ വയം ഉപവേഷ്ടും ന ശക്നുമഃ കാരണം തൈഹി ബന്ധിതാഃ വയം ഏകൈക ചിന്തനസ്യ പൃഷ്ഠതഃ ഏതത് കഥം സമ്പാദയാമി ഏതത് കഥം അഹം പ്രാപ്തും ശക്നോമി ഇത്യാദി ഏകൈകസ്യ പൃഷ്ഠതഃ
एकं प्राप्नोति तदा समाप्तं भवति वा? तद् अन्य एकचिन्तनस्य प्रसूतिं कृत्वा एव तस्य एकचिन्तनस्य समापनं भवति। तदा चिन्तनस्य पृष्ठतः चिन्तनं, चिन्तनस्य पृष्ठतः चिन्तनम्, एवमेव चिन्ताम् अपरिमेयां च असङ्ख्यानां चिन्तनानां पृष्ठतः कियत् कालपर्यन्तं प्रलयान्तामुपाश्रिता मृत्युपर्यन्तम् एतस्य आश्रयणं कृत्वा जीवनं कुर्वन्ति। कामोपभोगपरमाः विषयोपभोगतत्पराः एतावत् एव जीवनम् इति विचिन्त्य एवं निश्चयं कुर्वन्ति ते इति अर्थः। अन्वयः प्रलयान्तं, प्रलयान्तम् अपरिमेयां चिन्ताम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः च एतावदिति निश्चिताः इति अन्वयः। सामान्यः अर्थः कामादि विषयाणाम् उपभोगः विषयाणाम् इति अस्ति, तत्र किञ्चित् प्रिण्टिङ्ग् प्राब्लम् अस्ति। कामादिविषयाणाम् उपभोगः एव जीवनस्य लक्ष्यम् इति आसुरीगुणयुक्तानां मतम्। येषाम् अन्तरङ्गे आसुरीगुणः अस्ति, असुरगुणः अस्ति, दैविकगुणाः न सन्ति, तेषां चिन्तने किं भवति? जीवनस्य लक्ष्यं किम् इति भवति? कामादिविषयाणाम् उपभोगः। तदेव वयं पुराणेषु यदा कथा पठनसन्दर्भे अथवा पुराण अध्ययनसन्दर्भे हिरण्याक्षः वा हिरण्यकशिपुः वा रावणः वा तेषां सर्वेषां जीवनं कथं वर्णनं कृतवन्तः इति पश्यन्तु। स्त्रीविषये अथवा धनविषये एवं आन्तं यद्यदस्ति तद् एकमेकं सम्पादनीयं सम्पादनीयं, तद् मम भवेत् मम भवेत्। तेन किं भवति? एकैकं मम भवति चेत् तेन दम्भः अहङ्कारः, अहमेव सर्वस्य उपरि अस्मि इत्यादि चिन्तनं भवति। तादृशमेव जीवनं ते नीतवन्तः इति वयं पुराणकथासु द्रष्टुं शक्नुमः। पुराणकथासु तद् द्रष्टुं सरलमस्ति, अस्माकं जीवने अपि अस्माभिः द्रष्टव्यं। यावदधिकं वयं सम्पादयामः, यावद् अधिकं वयम् एकैक इच्छायाः पृष्ठतः गच्छामः, तादृशं कुर्मः चेत् कामादिविषयाणाम् उपभोगः एव जीवनस्य लक्ष्यम् इति आसुरीगुणयुक्तानाम् अभिप्रायः अस्ति खलु। वयमपि तादृशजीवनमेव कुर्मः, परन्तु एतत् तान् केवलं मृत्युमार्गे एव नयति। किन्तु यत् किमपि सम्पादयतु, कीदृशस्थाने वा भवतु, निरन्तरं वयं कुत्र गच्छन्तः स्मः? मृत्युसमीपमेव वयं गच्छन्तः स्मः इति एकचिन्तनम् अस्माकम् अन्तरङ्गे यदा भवति, तदा वयं ततः एतेन किमपि सम्पादयितुं न शक्यते। दैविकगुणानां वर्धनं करणीयं, दानं, दया, तादृश उत्तम कार्याणि यदा कुर्मः तदा अस्माकम् अन्तरङ्गे आसुरीकचिन्तनं न्यूनं न्यूनं भवति। तदेव पूर्वं दैविकगुणानां किं किम् इति पूर्वम् उक्तवन्तः, अनन्तरमेव आसुरिकगुणानि कानि इति
വദന്തി കഥം മനുഷ്യാः തത്ര ഗച്ഛന്തി ഇതി അസ്മാൻ ബോധയതി മൃത്യുമാർഗേ ഏവ തത് അസ്മാൻ നയതി ഇതി സ്പഷ്ടം ഭവതി. ഇത്യുക്തെ ചിന്താമപരിമേയം ച പ്രളയാന്താമുപാശ്രിതാഃ കാമോപഭോഗപരമാ ഏതാവദിതി നിശ്ചിതാഃ. ശങ്കരഭാഷ്യെ കിം വദതി? ചിന്താം അപരിമേയം ച ന പരിമാതും ശക്യത്തെ യസ്യാഹ ചിന്തായാഹ സ അപരിമേയ താം അപരിമേയാം തദേവ കുത്ര തസ്യ സമാപനം നാസ്തി തദേവ പ്രളയാന്താം മരണാന്താം ഉപാശ്രിതാഃ. പ്രളയാന്താം ഇത്യുക്തെ മരണാന്താം ഇത്യവ ദത്തമസ്തി. സദാ ചിന്താപര ഇത്യർത്ഥഃ. സദാ സർവദാ ഏതാദൃശ ചിന്തനേഷു വ്യാപൃതാഃ വയം ഭവാമഃ. കഥം കാമോപഭോഗപരമാഃ കാമയന്തെ ഇതി കാമാഃ ശബ്ദാദയഃ തദുപഭോഗപരമാഃ അയം ഏവ പരമഃ പുരുഷാർത്ഥോ അയം കാമോപഭോഗഃ ഇതി ഏവം നിശ്ചിതാത്മനഃ ഏതാവത് ഇതി നിശ്ചിതാഃ. ഏതാവത് ഇതി നിശ്ചിതാഃ ഇത്യുക്തെ ഏതാദൃശ കാമ സംപ്രാപ്തിഃ ഏവ പുരുഷാർത്ഥേഷു യത് ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷഃ ഇതി അസ്തി തത്ര വിദ്യമാന കാമ സമ്പാദനമേവ ജീവനസ്യ ലക്ഷ്യം ഇതി വിചിന്ത്യ താദൃശ ചിന്തനേ ഏവ ജീവനസ്യ സമാപനം കുർവന്തി ഇതി വദതി. തസ്യ അർത്ഥഃ അപരിമേയ ചിന്താകാരണേന കാരണൈഃ ചിന്ത ഭിന്ന ഭിന്ന ചിന്തനാനി കസ്യാപി പരിധി സീമാ നിശ്ചയം കർത്തും ന ശക്നുമഃ താദൃശാനി ചിന്തനാനി ആഗച്ഛന്തി. ഇത്യുക്തെ ഗണനാം കർത്തുമേവ ന ശക്നുമഃ. ഏകമനന്തരം ഏകം തദനന്തരം ഏകം കദാപി ഏതസ്യ സമാപനം നാസ്തി. കദാപി അന്തരംഗേ പര്യാപ്തം ഇതി ഏകചിന്തനം ന ഭവതി. കഥാ ഏതസ്യ സമാപ്തം ഭവതി? ഏകസ്മിൻ സമയേ സമാപനം ഭവത്യേവ. തത് പ്രളയാന്തെ ഇത്യുക്തെ മരണം യഥാ ഭവതി തഥാ ഏവ ഏതസ്യ ശരീരസ്യ സമാപനം യഥാ ഭവതി താവത് പര്യന്തം ഭിന്ന ഭിന്ന ചിന്തനാനി ഭവതി. മരണേ ഏവ തസ്യ ആകുലതായാഃ സമാപനം ഭവതി. കദാപി തേന കാരണേന സ്വസ്ഥഃ ഭവിതും ന ശക്നോതി. കാമ്യവിഷയാണാം അനുഭവഃ ഏവ അനുഭൂതിഃ ഏവ അഥവാ തസ്യ സമ്പാദനമേവ ജീവനസ്യ ലക്ഷ്യം ഇതി ചിന്തയതി തേന കാരണേന ഏവ താദൃശരീത്യാ ജീവനം ഭവതി. ഇത്യുക്തെ അത്ര വിദ്യമാന വിഷയാഃ സന്തി കില. പഞ്ചേന്ദ്രിയാണാം ദ്വാരാ വയം ബഹിസ്താത് സ്വീകുർമഃ താദൃശ വിഷയാണാം പൃഷ്ഠതഃ ഏവ വയം ഗച്ഛാമഃ. തേഷാം അനുഭവഃ ഏവ അത്യുത്തമം ഇതി വയം ചിന്തയാമഃ. അന്തരംഗേ വിദ്യമാന ആത്മനഃ തസ്യ ജാഗരണേന അഥവാ തസ്യ ജ്ഞാനേന തത്ര വിദ്യമാന പ്രകാശസ്യ അനുഭവഃ ഏകവാരമപി ന ഭവതി. കാരണം കിം? താദൃശ ചിന്തനമേവ നാസ്തി. വിഷയാണാം കാരണേന ബഹിസ്താത് സദാ സർവദാപി വയം ഭിന്ന ഭിന്ന വിഷയാൻ സ്വീകൃത്യ
തത്രൈവ സുഖം ഏതദേവ കരണീയം തദേവ കരണീയം ഏതത് കരോമി ചേത് ഉത്തമം ഭവതി തത് കൃത്വാ അനന്തരമേവ അവഗച്ഛാമः തത് കരോതി ചേത് കിമപി നാസ്തി ഇതി കിന്തു തദാ തത് പൃഷ്ഠതഃ അന്യ കാമം പ്രതി ഗച്ഛതി एवम् एकस्य पृष्ठतः एकस्य पृष्ठतः एकस्य पृष्ठतः मरणान्तेव तस्य समापनं मरणपर्यन्तं तद् गच्छति तावत् पर्यन्तम् एकैकस्य पृष्ठतः अस्माकम् एतादृश गमनं भवति इति कारणेन तदेव पुरुषार्थम् इति चिन्तयन्ति अन्यत् किमपि विषये मोक्ष विषये स्वातंत्र्य विषये संपूर्ण आनंद विषये इतः एतादृश चिन्तनानि सर्वविध कामानां समापनं कुर्मः चेत् वयं स्वतन्त्राः भवामः स्वस्थाः भवामः इति वयं न अवगच्छामः कारणं चिन्तनेषु एव वयं मग्नाः स्मः चिन्तनस्य पृष्ठतः चिन्तनम् इति कारणेन अस्माकं तादृश सन्दर्भः एव नास्ति समयः एव नास्ति तादृशचिन्तनमेव न भवति तस्मात् अन्ततो गत्वा काम एव पुरुषार्थम् इति तस्य चिन्तने भवति तादृशमेव दृढबुद्धिः भवति एतदेव सर्वम् इति सः चिन्तयति तदेव वदति चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः एतावदेव इति वयं स्वयमेव निश्चयं कुर्मः एतावदेव जीवनमस्ति इति अस्माकम् अन्तरङ्गे दृढरूपेण वयं निश्चयमपि कुर्मः इति वदति अग्रिमश्लोके किं वदति शाङ्करभाष्येऽपि तावदेव वदति अधिकं किमपि तत्र न सूचितमस्ति अग्रिमः श्लोकः अस्ति आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् पश्यतु कथम् इति अधः अधः इत्युक्ते सरलं सरलं कृत्वा अस्मान् बोधयति सम्यक् आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थमन्या अन्यायेनार्थसञ्चयान् एतदेव चिन्तामपरिमेयाम् इति पूर्वमुक्तं भिन्नभिन्नरीत्या उक्तं तदापि अन्यरीत्यापि अस्मान् बोधयितुं प्रयत्नं करोति आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् आशापाशशतैः आशापाशशतैर्बद्धाः आशापाशशतैः बद्धाः तादृशमेव तस्य पदच्छेदः आशापाशशतैः बद्धाः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन
അർത്ഥസഞ്ചയാൻ കാമഭോഗാർത്ഥമന്യായേനാർത്ഥസഞ്ചയാൻ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യായേന അർത്ഥസഞ്ചയാൻ പദാനി കാനി ആശാപാശശതൈഃ ബദ്ധാഃ കാമക്രോധപരായണാഃ ഈഹന്തെ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യായേന അർത്ഥസഞ്ചയാൻ ആശാപാശശതൈഃ വയം സ്വയമേവ അർത്ഥമവഗന്തും ശക്നുമഃ മനസഃ ഇച്ഛായാഃ വശേ വിദ്യമാനാഃ ആശാപാശശതൈഃ ആശാഃ ആഗ്രഹാः അസ്മാകം കീദൃശാഗ്രഹാः ഏകം ദ്വയം ത്രയം ന ശതൈഃ ശതൈഃ ഇത്യുക്തെ അനേകാനി അനേകാः ആശാः ആശാപാശശതൈഃ അപ്പൊ മനസഃ ഇച്ഛായാः വശേ വിദ്യമാനാः ശതശഃ ആശാः ഇച്ഛാः ആഗ്രഹാः ഏവം ഭവന്തി ഇതി കാരണേന സർവമപി ഏകൈക പാശം ഇതി വദതി ഏകൈക ബന്ധനാർത്ഥം ഉപയോഗം കർത്തും ശക്യതേ ഇതി പാശഃ അസ്തി ഏകൈക ആശ ഏകൈക ആഗ്രഹഃ യഥാ ഭവതി അത്രൈവ ദൃഢം പുനഃ പുനഃ ബന്ധനം കരോതി ഇച്ഛായാഃ വശേ വിദ്യമാനാഃ മനസഃ അന്തരംഗേ വിദ്യമാന ആഗ്രഹാः സന്തി ഖലു ആഗ്രഹാണാം വശേ വിദ്യമാനാഃ ബദ്ധാഃ കാമക്രോധപരായണാഃ കാമഃ ക്രോധഃ ഇത്യാദിനാം അധീനേ വിദ്യമാനാഃ ആശാപാശൈഃ ബദ്ധാഃ ഭവന്തി ചേത് കിം ഭവതി അനേക ഇച്ഛാഃ ഭവന്തി ഇതി ചിന്തയതു അനേക ആഗ്രഹാः ഭവന്തി ഇതി ചിന്തയതു തദാ കിം ഭവതി ഏകൈക ഇച്ഛ അപി ഏകൈക ആഗ്രഹം അപി അത്ര അസ്മാകം ബന്ധനം കരോതി തേന കാമഃ അപി ഭവതി തത് ന മിളതി ഇതി കാരണേന ആശായാः പൂർത്തീകരണം ന ഭവതി ഇതി കാരണേന ക്രോധഃ അപി ഭവതി കാമ കാരണം വാ കാമേന വാ ക്രോധേന വാ തസ്യ അധീനേ ഏതേ സർവദാ ഭവന്തി സർവദാ അന്തരംഗേ ആഗ്രഹാः ഭവന്തി ഇച്ഛാः ഭവന്തി തദാവശ്യകം ഏതദാവശ്യകം ഇത്യാദി ചിന്തനാനി ഭവതി തേന കാരണേന കദാചിത് തത് പ്രാപ്നുവന്തി കദാചിത് ന പ്രാപ്നുവന്തി തസ്മാത് പ്രാപ്നോതി ചേദപി ന പ്രാപ്നോതി ചേദപി തേ ബദ്ധാഃ ഭവന്തി കാമക്രോധ ഇത്യാദിനാം അധീനേ തേ വിദ്യമാനാഃ ഭവന്തി ഈഹന്തെ ഇത്യുക്തെ ചേഷ്ടാം കുർവന്തി തദർത്ഥമേവ തേ പ്രയത്നം കുർവന്തി ഏകൈക ഇച്ഛാഃ അന്തരംഗേ ഭവന്തി ചേത് കാ ദോഷഃ തദ് ഭവതി ഏവമേവ ഗച്ഛതി ചേത് ചിന്താ നാസ്തി കിന്തു ഏവം നാസ്തി കില ഏക ഇച്ഛാ ഭവതി ചേത് തദർത്ഥം അസ്മാകം പ്രയത്നഃ ഭവതി കാമ ഭവതി ചേഷ്ടാം കുർവന്തി തദർത്ഥം കാമഭോഗാർത്ഥം വിഷയഭോഗാർത്ഥം കിം കരോതി ന്യായം വാ അന്യായം വാ ഇതി കിമപി ന ചിന്തയന്തി അനന്തരം അന്യായേന ന്യായരഹിതമാർഗേണ അപി അന്തരംഗേ തത് ആവശ്യകമേവ ഇതി ഇച്ഛാ ഏവ പ്രബല അസ്തി ചേത് സമ്യക് വയം പ്രയത്നം കുർമഃ കിന്തു തേന ന പ്രാപ്നോതി ചേത് അന്യമാർഗേണ തത് പ്രാപ്തും പ്രയത്നം കുർവന്തി അർത്ഥസഞ്ചയാൻ സ്പഷ്ടതയാ തത്ര വദതി കിം അർത്ഥസഞ്ചയാൻ ഇത്യുക്തെ
ധനാദിപദാർത്ഥാനാം സംഗ്രഹം കുർവന്തി. കിമപി ഭവതു, ഭൂമി വാ ഭവതു, ധനം വാ ഭവതു, ഏതാദൃശ സുവർണം വാ ഭവതു, സർവം ധനാദി വസ്തുനി കില. ഏതസ്യ സഞ്ചയം കർത്തും ഏതത് സ്വീകൃത്യ ആസ്തേ ഏവമേവ പുനഃ പുനഃ സംസ്ഥാപയിതും സ്ഥാപയിതും സ്ഥാപയിതും പുനഃ പുനഃ സഹ പ്രയത്നനിരതഃ ഭവതി. തദേവ ആശാപാശശതൈർബദ്ധാഃ കാമക്രോധപരായണാഃ ഈഹന്തെ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യായേനാർത്ഥസഞ്ചയാൻ. ശതു ആശാ ഭവതി പ്രഥമം. ആശാപാശൈഃ, ആശാ ഇതി രജ്ജു അസ്തി കില, തേന ശതശഃ രജ്ജവഃ തേന ബദ്ധാഃ ഭവന്തി. തേന അന്തരംഗേ കാമക്രോധപരായണാഃ ഭവന്തി തേ. തസ്മാത് തേ പ്രവൃത്തിം കുർവന്തി, തത്ര തേ പ്രവൃത്താഃ ഭവന്തി. പ്രവൃത്തി മധ്യേ കാമഭോഗാർത്ഥം, കാമഭോഗ വിഷയേവ തസ്യ ഇച്ഛ തിഷ്ഠതീതി കാരണേന തത് പ്രാപ്തവ്യമിത്യേവ ചിന്തനമസ്തി ഇതി കാരണേന തത് ന്യായ അന്യായ വിഷയെ സർവം തത്ര ചിന്തനമേവ ന ഭവതി. അന്യായമാർഗേണ അപി സഹ സഞ്ചയം കർത്തും ഏതത് സർവം പുനഃ അപി പ്രാപ്യ ഏകത്ര സംസ്ഥാപയിതും സഞ്ചയം കർത്തും പ്രയത്നം കരോതി ഇത്യർത്ഥഃ. അന്വയഃ ആശാപാശശതൈഃ ബദ്ധ്വാ ആശാപാശശതൈഃ ബദ്ധാഃ കാമക്രോധപരായണാഃ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യായേന അർത്ഥസഞ്ചയാൻ ഈഹന്തെ. അന്യമാർഗേണാപി തേ ഏതത് സർവം കർത്തും പ്രയത്നം കുർവന്തി. സാമാന്യഃ അർത്ഥഃ അസ്തി ആശായാഃ വശേ വിദ്യമാനാഃ ഏതേ. തസ്മാത് അസ്മാഭിः കിം കരണീയം? യാവശ്ശക്യം യഥാ ആശാതഃ ദൂരെ സ്ഥാതവ്യം. ആശായാ തത് ആവശ്യകം ഇതി ഇച്ഛ അന്തരംഗേ ഭവതി ചേത് ആശായാഃ വശേ വിദ്യമാനാഃ ഭവന്തി ചേത് കഥം ഭവതി ഇതി ഭഗവാൻ വദതി. ഏതേ കാമഃ ഭോഗഃ ഇത്യാദീനാം ഉപശമനാർത്ഥം ഏതത് കഥംചിത് അന്തരംഗേ യത് ഉത്പന്നമസ്തി തസ്യ കാമ തസ്യ ഉപശമനാർത്ഥം തത് ഭോഗ തസ്യ ഉപശമനാർത്ഥം സ കിം കരോതി അന്യായമാർഗേണ അപി ന്യായമാർഗേണ ഏവ ഇതി ന അന്യായമാർഗേണ അപി ധനാദികം സമ്പാദയന്തി. ന്യായമാർഗേണ ഏവ സമ്പാദയന്തി ഇതി ന അന്യായമാർഗേണ അപി സമ്പാദയന്തി. എതത് സർവം യഥാ പഠനസമയേ സ്വസ്യ ജീവനേന സഹ അസ്മാഭിः തസ്യ സംബന്ധഃ കൽപ്പനീയഃ. തദാ വയം സമ്യക് അവഗന്തും ശക്നുമഃ കഥം ഏതത് സർവം അസ്മാസു കാര്യം കരോതി ഇതി. അന്യഥാ വൃഥാ പഠിത്വാ അഗ്രേ ഗച്ഛാമഃ അസ്മാകം കോപി സംബന്ധഃ ഏവ ന ഭവതി. ശങ്കരഭാഷ്യെ കിം വദതി ആചാര്യൈഃ കിം ഉക്തം ഇതി പശ്യാമः. ആശാപാശശതൈഃ ആശാ ഏവ പാശാഃ. പശ്യതു, ആശാ ഏവ ആഗ്രഹ ഏവ ഇച്ഛാ ഏവ അത്രത്യ പാശഃ അസ്തി. തച്ഛതൈഃ ആശാപാശശതൈഃ ബദ്ധാഃ നിയന്ത്രിതാഃ ഇത്യർത്ഥഃ. സന്തഃ സർവതഃ സർവകാരണേന ആകൃഷ്യമാണാഃ തേ സർവത്രാപി തേന കാരണേന ആകൃഷ്ടാഃ ഭവന്തി.
ते कीदृशाः भवन्ति इति वदति कामक्रोधपरायणाः कामक्रोधौ परम् अयनं पर आश्रयो येषां ते कामक्रोधपरायणाः तेषाम् अत्यन्त इच्छा तत्रैव अस्ति ईहन्ते इत्युक्ते चेष्टन्ते तत्र काम क्रोध तस्य काम क्रोधादिषु ते तेषां चेष्टां प्रकटयन्ति कामभोगार्थं कामभोगप्रयोजनाय धर्मार्थं न कामार्थमेव ते अन्यायेन अर्थसञ्चयान् अर्थप्रचयान् अन्यायेन परस्य अन्यस्य स्व अपहरणादिना इत्यर्थः अन्यस्य अपहरणमपि एते कुर्वन्ति इति शाङ्करभाष्ये वदति आशापाशशतैः आशा एव पाशाः तच्छतैः आशापाशशतैः बद्धाः येषां बन्धनं बोधते निश्चिताः सन्तः सर्वतः आकृष्यमाणाः कामक्रोधपरायणाः कामक्रोधौ परम् अयनं परम् आश्रयो येषां ते कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते इत्युक्ते चेष्टन्ते कामभोगार्थं कामभोगप्रयोजनाय न धर्मार्थम् इत्यर्थः अन्यायेन अर्थसञ्चयान् अर्थप्रचयान् अन्यायेन परस्व अपहरणादिना इत्यर्थः इति शाङ्करभाष्ये भगवत्पादैः दत्तम् आशा एव पाशम् इति वदति अत्र आशा एव अत्रत्य बन्धन वस्तु तद् कथम् एकं द्वयं न शतशः सन्ति अनेकशतं तद् तेन बन्धिताः तेन नियन्त्रिताः तेन प्रलोभिताः सर्वविधकार्येषु ते सर्वविषयेषु वशीकृताः कामक्रोधपरायणाः ते तदेव तेषाम् आश्रयं काम एव तेषाम् आश्रयः कामभोगार्थम् एव ते यद् इच्छा भवति तेषां तदेव प्राप्तुं ते प्रयत्नं कुर्वन्ति धर्मार्थं न कुर्वन्ति अन्यायरूपेण अर्थसम्पादनार्थं प्रयत्नं कुर्वन्ति परस्व अपहरणम् इत्युक्ते अविहितमार्गेण ते धनसम्पादनं कर्तुम् इच्छन्ति इति अर्थः ईदृशः च तेषाम् अभिप्रायः तेषाम् उद्देशः कः इति अग्रिमश्लोके वदति 13 श्लोके वदति तद् वयम् अग्रिमवर्गे पश्यामः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थ सञ्चयान् एतत् सर्वं यदा वयं पठामः अस्माभिः स्वयं चिन्तनीयं वयं कथं धनसम्पादनं कुर्मः अस्माकम् एकैकधनमपि अस्माकं हस्ते विद्यमान धनमपि वयं कथं सम्पादनं कृतवन्तः तत्र यत्र टैक्स् दातव्यं तत्र टैक्स् न दातव्यम् इति चिन्तयामः अथवा अन्ये केऽपि अन्येषां कृते प्राप्तव्यं धनं भवति तद् अज्ञात्वा अस्माकं हस्ते भवतु इति चिन्तयामः एतस्य सर्वस्यापि कारणं किम् इति वदति अनेकविध इच्छाः अनेकविध आशाः एतस्य समापनं भवति वा यौवनकाले एव एतत् भवति इति अस्ति वा न मरणपर्यन्तम् एतद् अस्माकं जीवने भवति तस्मात् एतद्
तदा न भवति इति विचिन्त्य अग्रे अग्रे न नयतव्यम्। यदा एतादृशचिन्तनानि मनसि आगच्छन्ति तदा एव आशायाः इच्छायाः अथवा आग्रहाणां परिमितिः भवेत्। एतावत् पर्याप्तम्। यावत् मम जीवनार्थम् आवश्यकं तावत् पर्याप्तं। तद् न चिन्तयति चेत्, तादृशस्थगनं न कुर्मः चेत् किं भवति? अनेकविधाशाः भवन्ति। तदा भिन्नभिन्नमार्गेण, असत्यमार्गेण, अपहरणमार्गेण, वञ्चनामार्गेण, भिन्नभिन्नमार्गेण वयं तत्र कर्मनिरताः भवामः। न अवगच्छामः एव तादृशजीवनं भवति चेत् इति भगवान् अस्मान् बोधयति। तादृशजीवनं प्रति न गच्छतु इत्येव तत्र अर्थः। अत्र वयम् अद्य समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। पुनः मिलामः। धन्यवादाः धन्यवादः सर्वेषां। महोदय, धन्यवादः। सर्वेषां धन्यवादाः प्रणमामि। धन्यवादः। नमो नमः। नमो धन्यवादः। नमः। नमो नमः सर्वेषां। नमो अति उत्तममस्ति। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। अग्रिमवर्गे मिलामः। मिलामः। प्रणमामि। प्रणाम। धन्यवादः।